FM 98 دوستی چینل کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروگرام ہم قدم میں آپ کا میزبان ناصر محمود خان آپ سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے اور السلام علیکم. جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے امید ہے سبھی سننے والے خیریت سے ہوں گے, اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے, اور امید ہے کہ سال 2021 کے 11ویں مہینے کا 9واں دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا. منڈے ٹو فرائیڈے یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے جس میں ہم اپنے برادر دوست پڑوسی ملک چین سے متعلق معلومات شیئر کرنے کے علاوہ کچھ اہم بین الاقوامی اور علاقائی خبروں پر تبصرے اور تجزیے بھی آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ہمارے برادر دوست پڑوسی ملک چین میں وہاں کی جو حکمران جماعت ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا, اس کی 19ویں سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہے, اور جس میں چھٹے پلانری سیشن کہہ لیجئے یا منصوبہ سازی کا جو ایک اجلاس ہے وہ وہاں پہ شروع ہو چکا ہے. اور چین کے صدر شی جن پنگ جو کہ اس جماعت کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں, ان کی طرف سے سفارشات بھی پیش کی گئی ہیں. ایک بہت لمبا چوڑا اس پورے سیشن میں گفت و شنید ہوتی ہے اور بڑی ہی زیرک انداز میں سیر حاصل گفتگو اور مشاورت کے بعد جو ہے وہ پالیسیز جو ہیں وہ طے کی جاتی ہیں. اصل اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کیا معنی رکھتی ہے, اور ایک ایسے وقت میں کہ جب کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس کے 100 سال بھی مکمل ہوئے ہیں. ابھی 1 جولائی کو اس حوالے سے تقریب بھی ہوئی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب جو ہے وہ چین کے ساتھ ساتھ اب اس کی زیادہ تر اس کی جو انگشت نمائی ہے یا اس کا جو وہ ہرزہ سرائی کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کو وہ نشانہ بنا رہا ہے. تو اس تناظر میں اس اجلاس کا ہونا اور پھر اس اجلاس میں کیا کچھ ہوا ہے اس سب پہ ہم بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ گلاسگو سے موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور محقق ڈاکٹر شفقت منیر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جناب ناصر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. سر اب تو وہاں پہ سنہری جی شام کا وقت ہے, میرا خیال ہے کوئی 3 بج رہے ہیں آپ کے وہاں پہ, اور سخت سردی ہوگی. 3 بجے. جی آپ سردی بھی سر ہے اس وقت, COP لیکن بڑا 26 اچھا میں پلیزنٹ موسم ہے. اچھا سر COP 26 میں شرکت کے لیے آپ وہاں گئے ہوئے ہیں. ہمارے آج کا موضوع آپ نے بھی سنا, ہم نے اپنے سامعین کو بھی بتایا. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ گفتگو کے آغاز میں اگر آپ ہمیں تھوڑا سا وہاں کی فیل بتا سکیں اور کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں, مختصراً کیا ہو رہا ہے, کیونکہ بڑی نظریں تھیں COP 26 پہ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق جو چیلنجز ہیں ان کے تناظر میں. جی شکریہ ناصر صاحب, آپ نے سوال کیا. اصل میں کچھ تعطل کے بعد یہ کانفرنس ہوئی ہے, بین الاقوامی کانفرنس جو پہلے ہونا تھی, اس لیے یہاں تھوڑا گہما گہمی نظر آ رہی ہے. لیکن گہما گہمی میں نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر لوگ نارتھ سے ہیں. جو پہلے میں کاپ دیکھتا رہا, یعنی جیسے پہلے بون میں ہوئی تھی کاپ, بون میں یہ تھا کہ بڑا اچھا بیلنس تھا جس میں ایشیا, افریقہ, یورپ اور باقی جو امریکہ کے ممالک سے لوگ تھے وہ کافی حد تک بیلنس میں تھے ڈیلیگیٹس. لیکن اس کانفرنس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر یہ پری ڈومینیٹڈ بائی دا ویسٹ ہے, اور اس میں ویسے بھی ایشیا کی جو بڑی قوتوں میں روس اور چین ہے وہ بھی, چونکہ یہاں پہ ویسے تو شرکت ہے لیکن یہ کہ یہ کمی محسوس کی جا رہی ہے. شی جن پنگ اس میں نہیں ہے, وہ چونکہ آن لائن, چونکہ وہ چین میں بھی بہت ساری تقاریب میں آن لائن ہوتے ہیں, یہاں بھی ہونا چاہیے تھا. آج میں نے تھوڑا سا کچھ ڈیلیگیٹ سے جب بات کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ ان کو اسپیس نہیں دینا چاہتے کہ وہ آن لائن بات کریں, آپ آن لائن کریں. چین بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے کلائمیٹ چینج کا, چین کے اپنے کمٹمنٹس ہیں, چین یہاں اس میں سپورٹ بھی کر رہا ہے بین الاقوامی ایفرٹس کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اور اپنی بھی کمٹمنٹ دے رہا ہے. تو یہ یہاں ڈیلیگیٹس جو ایشیا سے اور باقی جو خاص طور پہ گلوبل ساؤتھ جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں افریقہ بھی, ان کی یہ فیل ہے. اب یہاں پہ جو بات چیت جاری ہے وہ سب سے امپورٹنٹ 3 ایریاز ہے جس پہ بات ہونی چاہیے, جس کا میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی ذکر کیا ہے. ایک تو یہ کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو پچھلے دنوں میں بھی چل رہی تھی کہ کلائمیٹ فائنانس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور دوسرا یہ کہ 1.5 ڈگری پہ لے کے جانا ٹیمپریچر کو, اس پہ کنٹرول کرنا, اور اس کے لیے تمام ملکوں نے اپنی امیشن کٹ کی جو ریوائزڈ نیشنلی ڈیٹرمنٹ کمٹمنٹس ہیں وہ دینا ہے. اب کمٹمنٹ بہت سارے ملکوں, پاکستان نے کمٹمنٹ جب دی اپنے نئے NDC جمع کرائے جس میں انہوں نے 2030 کے ٹارگٹ دیے, اس کے بعد تھوڑا سا انسینٹیو ہوا کہ جاپان نے بھی
पाकिस्तान को फॉलो करते हुए अपनी एनडीसी नई जमा कराई, उसमें कुछ नए टारगेट रखे। ब्राजील ने पहले से जमाशुदा में रिवीजन की कि जब पाकिस्तान अपने आप को ये देख रहा है कि वो चीजों को यहाँ पे कट कर सकता है कार्बन को, तो हम भी करते हैं, क्योंकि ब्राजील भी वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्यूटर, पाकिस्तान तो नहीं है लेकिन उसमें चीन, इंडिया और यूरोपियन यूनियन है। तो यहाँ पे ये फील किया गया कि शायद ये ज्यादातर वेस्ट ओरिएंटेड हो रही है। यही वजह नेगोशिएशन चल रहे हैं, बड़े इंटेंस नेगोशिएशन हो रहे हैं। वहां पे कमिटमेंट तो आ रही है, लेकिन कमिटमेंट के साथ जो एक्शन प्लान है, यानी क्लाइमेट एक्शन और उसके लिए जो पैसा चाहिए, वो कमिट नहीं हो रहा है। और मैं जो फील आपने बोला ना, बिल्कुल आपने स्टेट है, यहाँ की जो फील है वो कुछ ऐसी बन रही है कि हर चीज अब डेफर होती नजर आ रही है मुझे मुज़ाकरात के नतीजे में। और वो ये कि हर कोई अब ये रेफर करा जी, वी विल गो टू 27 कॉप जो मिस्र में होने वाली है अगले साल नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो जब कोई चीज रेफर होना शुरू हो जाए मिडिल ऑफ द कॉन्फ्रेंस और या एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस, तो इसका मतलब होता है कि डेलीगेट्स की जो समझ रहे होते हैं, जो हमारे जैसे लोग यहाँ पॉलिसी का काम करने आए हुए हैं या लोग, वो ये समझते हैं कि इसका मतलब यहाँ से कुछ कंक्रीट शायद बहुत बड़ा कुछ नहीं निकलेगा, इसीलिए हर चीज उधर डेफर हो रही है कॉप 27, क्योंकि उसमें तवक्को ये की जा रही है कि वेस्ट से भी लोग होंगे और एशिया से होंगे, और उस वक्त तक शायद सदर शी भी उसमें शामिल हों और रशियन सदर पुतिन भी हों। यहाँ पे रशिया का वो जरूर है पेविलियन, लेकिन ये कि उनकी तरफ से भी कोई खास वो इस वक्त नजर नहीं आ रही। तो ये फील है, और लग ये रहा है कि जो अब कमिटमेंट्स हमने देखी है जिन मुल्कों की, जो नेगोशिएशन यहाँ हो रहे हैं, उसमें जो कमिटमेंट आई है ना अभी तक, उसमें भी नासिर साहब बड़ी अलार्मिंग बात यह है, अगर उनकी बुनियाद पे भी हम आगे देखें, कैलकुलेट करें, तो 2050 तक हमें जीरो जो कार्बन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा। यही तो चीन ने भी कहा कि आप रीजनेबली 2060 तक उन्होंने दिया अपना टारगेट जीरो कार्बन का, तो यहाँ 2050 इन्होंने रखा है, वो यहाँ होता नजर नहीं आ रहा। और हो ये रहा है कि अगर जो इस वक्त एनडीसी जमा हुई है, नेशनली डिटरमिन्ड जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं एमिशन कट के हवाले से, वो उसके मुताबिक भी 2.2 पे जा रहा है टेम्परेचर। ठीक है, और एक सिनेरियो 2.7 का, अगर ये 2.2 या 2.7 के सिनेरियो में जाना है, तो फिर ये सारी जो एक्सरसाइज हुई है, इस एक्सरसाइज का तो मुझे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कमिटमेंट जब तक बैक्ड बाय फाइनेंस ना हो, जो मैं अक्सर बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और बैक्ड बाय फाइनेंसेस, वो जब तक कमिटमेंट नहीं आएगी, तो यहाँ हमारी जो फील है, जो मेरे जैसे यहाँ लोग आए हुए हैं जो वो इस वक्त लॉबी कर रहे हैं, ये लॉबी ग्रुप्स में जाते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में नेगोशिएशन के साइड लाइन पे जो चीजें चल रही होती हैं, तो हम तो यही चीज पुश कर रहे हैं कि जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक ग्लोबल साउथ मुतमईन नहीं होगा। और ग्लोबल साउथ के बगैर, क्योंकि ग्लोबल साउथ इफेक्ट कर रहा है, ग्लोबल नॉर्थ तो वही है ना जो इंडस्ट्रियल कंट्री जिन्होंने कार्बन जनरेट किया। फिर अगर और कमिटमेंट्स पे भी आए, जो और गैसेस की कमिटमेंट है, उसमें भी हम टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन, और अब क्लोजर की तरफ जब कॉन्फ्रेंस जाएगी तो कोई ना कोई लामिया जरूर आएगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शायद बहुत सारी चीजें कॉप 27 पे डेफर हो रही हो। ठीक जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि ये आपने थोड़ा सा, चूंकि आज का ये हमारा मौजू नहीं था लेकिन आप वहाँ मौजूद थे, तो मैंने सोचा कि इससे फायदा उठाया जाए। आते हैं सर हम अपने मौजू की तरफ। मौजू हमारा आज का ये है कि चीन की 19वीं कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उसकी जो मरकजी कमेटी है, सेंट्रल कमेटी, उसका इस जो छठा एक इजलास है वो शुरू हुआ है, और उसमें अब सालाना वर्क रिपोर्ट एक होती है वो पेश की जाती है, और फिर सीपीसी की 100 साल की जो रही हैं काविशें रही हैं, कामयाबियां रही हैं, उससे मुतालिक मुसवदा जो है उसकी हमें वहाँ पे वजाहत मिलेगी, और ये सारा सिलसिला जो है वो चलेगा एक ऐसे वक्त में कि जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो हदफ तनकीद है मगरिब की तरफ से। वहाँ पे चीन के इस अहम इजलास को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो आपने लफ्ज बोला ना कि कम्युनिस्ट पार्टी को हद तनकीद बनाया जा रहा है वेस्ट की तरफ से, मैं समझता हूँ कि ये बात बजाय खुद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक पॉजिटिव है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने 100 साल में अपने आप को इस सतह पे खड़ा किया है कि सियासी तौर पे दुनिया में इसको एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, एक बड़ी पावर के तौर पे सामने देखा जा रहा है। और यही वजह है कि जब आप किसी को अपने लिए पावर के तौर पे या अपने तौर पे देखते हैं कि ये ताकत उनसे ज्यादा बढ़ती हुई ताकत है, तो आप फिर उस पर ऑब्जेक्ट करते हैं। तो वेस्ट की तरफ से अगर ऑब्जेक्शन हो रहा है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का, तो यही वजह है। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में चूंकि हमारे अभी तक जो पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ाए जाते हैं उसमें ज्यादातर हम
डेमोक्रेटिक सिस्टम की जब बात करते हैं तो वो हम वेस्ट के डेमोक्रेसी की बात करते हैं, चाहे वो अमेरिका की प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी हो या यूरोप में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो या यूके की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो। लेकिन अगर आप चीनी निजाम को देखें, जाहिर है वहां पे भी एक पॉलिटिकल सिस्टम है। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने इक़्तिदार संभाला, लेकिन पार्टी ने एक स्ट्रगल भी की है, कौम को जगाया भी है। फिर आपको याद है चेयरमैन माओ का कल्चर रेवोल्यूशन है। पार्टी के पीछे बहुत सारी एक हिस्ट्री है, और यही वजह है कि ये जो इजलास जिसका आपने मुझसे भी पूछा, इसकी बड़ी अहमियत ये है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी की 100 साल हिस्ट्री, जिसमें दो चीजों को फोकस कर रहे हैं कि इन 100 साल में क्या कामयाबी रही, और खास तौर पे जब अवामी जमहूरिया चीन बनता है, उसके बाद चीन ने तेजी से दुनिया में कैसे तरक्की की, और क्या ये तरक्की का सफर अब इसी तरह आगे जारी रहेगा। इन सारे दो बेसिक सवालात हैं, उन पे इस पे करारदाद के जरिए इसको हाईलाइट किया जा रहा है, जो छठी प्लेनरी में 19 सेंट्रल कमेटी। अब आप ये देखें कि पॉलिटिकल पार्टी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जब बनती है 100 साल है, अब इसमें एक उम्र की हद होती है और एक टेन्योर होता है सेंट्रल कमेटी के मेंबरों का, जो पार्टी कैडर से ऊपर तक आते हैं। नीचे की सतह से पार्टी में जो मेंबर आता है, मेंबर आगे यूनिट की सतह पे, उससे ऊपर पूरा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसको वो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म कहते हैं। वो जब आगे बढ़ते बढ़ते वो इलेक्ट होते होते मुकामी सतह पे आगे हाई लेवल पे जाके जो टॉप पोजीशनों पे लोग आते हैं वो सेंट्रल कमेटी में आते हैं। तो सेंट्रल कमेटी एक बहुत बड़ा पावरफुल इदारा है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का, जो वहाँ की जो कानून साजी, पॉलिसी मेकिंग, इन सब चीजों को सामने यानी उस पर बात करता है। अब इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि चीनी सदर शी जिनपिंग जो पार्टी की मरकजी कमेटी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है, जो पार्टी की रिपोर्ट है, वो इस इजलास में पेश की है। और ये इजलास इसलिए भी अहम है कि 1 जुलाई 2021 यानी इसी साल 100 साल पूरे होने पे जो सदर शी ने स्पीच की या जो उस वक्त तकारीब हुई, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी का ये पहला समझ लें इजलास है जिसमें कि ये मामला डिस्कस हो रहे हैं, जिसमें दो बुनियादी सवालों का, जैसे मैंने जिक्र किया, उस पर बात हो रही है। और इन दो सवालों के गिर्द जो चीज घूम रही है वो ये है कि 100 सालों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहां से कहां तक का सफर किया है। और खास तौर पे अगर आप थोड़ा सा पिछले 9 सालों का जिक्र करें, जब से कम्युनिस्ट पार्टी की क्यादत सदर शी के पास आई है, बल्कि वो सदर भी हैं, पार्टी की सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, इन 9 सालों में बड़ी तेजी से चीन ने तरक्की की है। क्योंकि ओपन अप का अमल तो 1978 में शुरू हो गया था, लेकिन ये बाकायदा तौर पे पूरी दुनिया के साथ जोड़ने का जो अमल है वो सदर शी की क़यादत में पार्टी ने 9 सालों में बड़ा अहम काम किया है। पार्टी को दुनिया में पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे भी आगे इसकी शनाख्त बनाई है, और खुद पार्टी की क़यादत में जो हुकूमत चीनी हुकूमत ने काम किया है, उन कामों की वजह से भी इस वक्त अवामी जमहूरिया चीन दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और बड़ी तेजी से वो तरक्की करते हुए तवक्को की जा रही है कि अगले एक दो अशरे के दरमियान लगता ही है कि चीन एक मैचिंग इकोनॉमी के तौर पे नंबर 1 इकोनॉमीज में आ जाएगा। तो ये सारा वो विजन है जो सदर शी ने एक तो ये किया कि चीनी माशरे को उन्होंने मॉडरेटली प्रॉस्पर सोसाइटी के तौर पर डेवलप करने का एक अमल शुरू किया, जिसका सबसे बड़ा महवर था चीन से गुर्बत का खात्मा। अब आप देखें कि करोड़ों की तादाद में जो चीनी गुर्बत का शिकार थे, खत्ते गुर्बत से नीचे थे, उनको खत्ते गुर्बत से ऊपर लाया गया, और एक मॉडरेट जो कॉन्सेप्ट था मॉडरेटली प्रॉस्पर सोसाइटी का, ये ऐसा खुशहाल चीनी माशरा जिसमें गरीब लोग भी अपनी गुर्बत से निकल के एक वाइबल जिंदगी की तरफ आए। तो ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस तरफ कदम जो बढ़ाया है उसको पूरी दुनिया में महसूस भी किया जा रहा है, और कम्युनिस्ट पार्टी की इस कामयाबी की वजह से जो आपने जिक्र किया है कि इस पे क्रिटिसिज्म भी बढ़ता जा रहा है, जिसको उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी इसको चैलेंज के तौर पे लेती है। अब आप ये देखें, कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ ये नहीं कि हुकूमती पॉलिसी और कानून साजी के मामला को देख रही है, कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को भी रिवाइव कर यानी एक ऐसे प्रोसेस में डालती है जो उसमें बेहतरी की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत। अब गुज़श्ता 9 सालों में जब से पार्टी की क़यादत में आए हैं सदर शी, उस वक्त अगर आप देखें तो अभी भी पार्टी के अंदर 200 से ज्यादा कवानीन और कवायद या तो उनको दुरुस्त किया गया, रिफॉर्म किया गया, या फिर ये कि नए कवायद बनाए गए ताकि पार्टी वाइब्रेंट पार्टी के तौर पे दुनिया के सामने भी और चीनी कौम के सामने भी हो। अब अगर थोड़ा सा मैं
انٹرنیشنلی اس کو کیسے ویو کیا جا رہا ہے. ایک تو کریٹیکل ویو ہے نا. جی جی ایک دوسرا یہ کہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ ہے, میں وہ کوٹ کرنا چاہوں گا یہاں. جی پلیز. ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق چینی عوام کی جو بھاری اکثریت یعنی 93% لوگوں نے کمیونسٹ پارٹی کی کو پسند کیا ہے اور اس کی کارکردگی کو سراہا, اور انہوں نے کہا کہ کمیونسٹ پارٹی نے ان کی زندگیوں میں جو انقلاب برپا کیا ہے اور چینی قوم شاید یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. پھر سسٹم کو ریفارم کرنے کی بات ہے. اب صدر شی نے جو سسٹم ریفارمیشن کا کام کیا, اس میں جو بیوروکریسی تھی, اس میں جو جہاں جہاں لیکوناز تھے, جہاں پہ کچھ کرپشن کے کیسز تھے, کچھ لیتھارجی کے کیسز تھے, کچھ رائٹ جاب کے لیے رائٹ پرسن نہیں تھا, تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی بہت سارے اقدامات کیے گئے اور وہاں پہ اس پورے جو مشینری تھی اس کی ریفارمیشن کا کام بھی ہوا. اور جن لوگوں نے پرفارم نہیں کیا ان کو ٹف ٹاسک بھی دیا گیا. یعنی کہیے کہ نہ صرف پارٹی بلکہ گورننس میں بھی انہوں نے تھوڑا سا نہ صرف انٹرنلی اس کو بہتر کیا بلکہ گلوبل گورننس میں بھی چین کے کردار کو بڑھایا. تو یہ اگر تھوڑا سا اور آگے چل کے اگر ہم دیکھ لیں, چین نے گزشتہ 7 سالوں میں جو ود ان کنٹری اصلاحات کی ہیں وہ کوئی 2485 اصلاحاتی پروگرام شروع کیے ہیں, جس میں غربت کے خاتمے سے لے کے اور یعنی ڈیولپمنٹ تک کے ایشو, جو ایسے علاقے دور دراز علاقے چین کے ان کو ترقی کی دوڑ میں شامل کرنے کے لیے وہاں تک ٹرانسپورٹ کا نظام پہنچانا, سڑکیں پہنچانا, وہاں پہ باقی انفراسٹرکچر پہنچانا, یہ ساری اسکیمیں وہاں پہ چلائی گئی. ان کے نتائج کے نتیجے میں ہی چینی عوام وہاں پہ مطمئن ہو رہے ہیں نا, یا اس کا اظہار کر رہے ہیں. یہ لوکل لیول کی چیز ہے. اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو صدر شی نے 2 میجر جو چیزیں کی ہیں ان کو یہاں پہ پارٹی اکاؤنٹ کر رہی ہے اور اس اجلاس میں ان پہ اہم نقطے کے طور پہ ان پہ بات ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ BRI کا جو منصوبہ ہے اس میں 172 سے زیادہ ممالک اور ادارے حصہ لے رہے ہیں, اور اس مشن کی وجہ سے جو ایک کانسیپٹ ہے ان کا ہم نصیب معاشرے کا کہ پوری ترقی کے ثمرات دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچے, ایک تو یہ انہوں نے اسٹیبلش کر لیا. اور جن جن ملکوں نے اس کا حصہ بنے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک ڈیولپمنٹ کا پروسیس شروع ہو رہا ہے, اور ڈیولپمنٹ سب کے لیے جو ون ون کوآپریشن, انٹرنیشنل کوآپریشن اور ایک ڈیولپمنٹ میں سب کا حصہ. اب آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ BRI کے حوالے سے میں چونکہ بات کر رہا ہوں, ابھی میں دوسرا جو ان کی پولیٹیکل ایک انگیجمنٹ ہے انٹرنیشنل میں اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے میں اس کا ایک پوائنٹ لینا چاہ رہا ہوں. عالمی بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق BRI سے اس وقت جو چینی قیادت کی کاوشوں سے BRI کا منصوبہ ان ملکوں تک گیا ہے, وہاں پہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ 76 لاکھ جو لوگ ہیں ان کو انتہائی غربت سے نکالنے میں مدد ملے گی. 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب افراد ان کو درمیانے درجے کی غربت سے نکالنے کے لیے مواقع فراہم ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے BRI ایک ڈیولپمنٹ کا منصوبہ ہے. اس میں جابس کریشن ہوگی, اس میں بڑی تیزی سے ترقی کرے گی, ٹرانسپورٹیشن ہوگی, سڑکوں کا نظام ہوگا, اور جو باقی انفراسٹرکچر ہے جو کھیت سے منڈیوں تک کو کنیکٹ کرنے کی بات ہے یا ٹریڈ کو پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی بات ہے. جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے اس کا بینیفٹ ان تمام لوگوں کو ملتا ہے جو اس کا حصہ ہوتے ہیں. اب غربت کی جو بات ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہیلو جی سر, جی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. جی ہاں, میں غربت کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں نا BRI کا, اس کا تھوڑا سا لنک ایک گلوبل پاورٹی ریڈکشن سے بھی بنتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں گزشتہ 40 سالوں میں دنیا سے عالمی سطح پہ غربت کے خاتمے میں جو کام ہوا ہے سب سے بڑا کام چین میں ہوا ہے. کروڑوں کی تعداد میں وہاں جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے تھے ان کو اس سے اوپر لایا گیا. چین کے اندر, چین آپ کو پتا دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے, چین میں بستی ہے, اور وہاں کی غربت کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کی غریب آبادی کو بڑے حد تک وہ ریپرزینٹ کرتے تھے. اگر چین میں غربت ختم ہوتی ہے تو پوری دنیا میں جو ایک ریشو اکٹھی ہوتی ہے, جو ایک فگر اکٹھی ہوتی ہے غربت کی, تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے نیچے آ جائے گا گراف, کیونکہ چین نے 70% اس گراف کو نیچے لانے میں مدد کی ہے. نہ صرف یہ کہ اپنے ملک میں غربت کے خاتمے کے لیے بلکہ باقی جتنے ان کے اتحادی ہیں, ممالک ہیں, ان کو غربت سے نکالنے کے لیے بھی چین کا کردار بڑا نمایاں رہا ہے. اب اس کو اگر دیکھیں تو یہ بھی ایک نہ صرف لوکل لیول پہ بلکہ عالمی سطح پہ بھی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا اہم قدم ہے.